Good evening, everybody. This is K. Ablas, Assistant Professor from Chevrolet Engineering College, Civil Department, Civil Engineering Department. This is the subject of hydraulics and hydraulic machines. Today's topic number is topic 62. Today's topic is types of heads, types of specific speed, selection criteria of hydro turbine. Selection criteria of hydro turbine. Next topics. Today's topics are types of heads, types of specific speed. Next selection criteria of hydro turbine. So net head. First, see about net head. The effective head available to the turbine unit for power production is called a net head. Turbine unit for power production is called net head. పవర్ ప్రొడ్యూసింగ్ చేయడానికి ఒక యూనిట్ కి ఎంత ఎఫెక్టివ్ హెడ్ అవసరం అవుతుందో దాన్ని నెట్ హెడ్ అంటారు. దా ఎఫెక్టివ్ హెడ్ ఎంత అవైలబుల్ గా ఉంటుంది ఫర్ ద వన్ టర్బైన్ for unit turbine for producing of power at the certain available effective head. That effective available head is nothing but a net head. Selection of rated and design head requires special attention in reaction turbines. Definition of these heads are given in below. So this is about net head. మనకి పవర్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఒక టర్బైన్ లో ఒక యూనిట్ కి టర్బైన్ లో మనకి పవర్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఎంత ఎఫెక్టివ్ హెడ్ కావాలో ఆ హెడ్ ని నెట్ హెడ్ అంటారు. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హెడ్స్ ఆర్ దేర్. రేటెడ్ హెడ్, డిజైన్ హెడ్ అండ్ మాక్సిమం అండ్ మినిమం నెట్ హెడ్. దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ హెడ్స్. Permissible departure. So let's see the definition of heads. The first one is effective head is nothing but net head. The effective head is the net head available to the turbine unit for power production. ఎఫెక్టివ్ హెడ్ ని మనం నెట్ హెడ్ అంటారు. ఒక యూనిట్ కి టర్బైన్ లో పవర్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఎంత హైట్ లో అయితే ఒక యూనిట్ కి టర్బైన్ లో పవర్ ప్రొడక్షన్ అవుతుందో దాన్ని నెట్ హెడ్ అంటారు లేదా ఎఫెక్టివ్ హెడ్ అంటారు. నెట్ హెడ్ ని మన ఎఫెక్టివ్ హెడ్ అని ఇస్తాడు. ద హెడ్ ఈస్ ద స్టాటిక్ గ్రాస్ హెడ్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెవెల్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫోర్త్ బే impoundment ఇంకా tail raise water level at the outlet less the hydraulic losses of the water. Effective head must be used for all power calculations. Effective head మనకి అన్ని పవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. Hydraulic losses can vary from essentially zero for fluid type turbine installations to amounts significant for undersized outlet conduit that energy potential of site seriously restricted. సో మన మెయిన్ గా ఎఫెక్టివ్ హెడ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాము. ఈ మ్యాటర్ అంతా ఎడిషనల్ మ్యాటర్ మనకు అవసరం లేదు. మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్టివ్ హెడ్ అంటే ఏంటి, నెట్ హెడ్ అంటే ఏంటి, రెండింటిని ఒకే ఎఫెక్టివ్ హెడ్ ని మన ఎఫెక్టివ్ హెడ్ గా మనం పిలుస్తాం అనమాట. గ్రాస్ హెడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. గ్రాస్ హెడ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎవాల్యుయేషన్ బిట్వీన్ the water levels of the foreplay and the tail race. The difference in the evaluation between the water levels of foreplay and the tail race. Tail race ki foreplay ki tail race అంటే టర్బైన్ కింద మిగిలిపోయిన వాటర్ అంటే మనం టర్బైన్ కింద మిగిలిపోయిన వాటర్ అంటే మనం అక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఒక ట్యాంక్ లాంటి దాని ఎక్విప్మెంట్ లో మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం. దాన్ని టైల్ రేస్ అంటారు. ఫోర్ప్లే అంటే టైల్ రేస్ పైన అబోవ్ ఏరియాని ఫోర్ప్లే అంటారు. ఎవాల్యుయేషన్ బిట్వీన్ వాటర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ద ఫోర్ప్లే అండ్ టైల్ రేస్. టైల్ రేస్ కి ఫోర్ప్లే మధ్య వాటర్ లెవెల్స్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ హైట్ ని మనం గ్రాస్ హెడ్ అంటారు. గ్రాస్ హెడ్ అంటే ఏంటి? గ్రాస్ హెడ్ ఈజ్ defined as
The water levels between forebay and tail race is the gross head. Maximum head. Maximum head ante maximum head is gross head is denoted with H suffix G. Maximum head is denoted with H suffix max. The gross head difference in evaluation between the maximum forebay head water level without surcharge, the tail raise level without spillway discharge, and with one unit operating at a speed no load. Maximum four-way head water level without surcharge and the tail raise level without spillway. Maximum four-way level without surcharge లేకుండా and tail raise level without spillway. Four-way దగ్గర without surcharge maximum water level ఎంత ఉందో వితౌట్ స్పిల్వే డిశ్చార్జ్ టైల్ రేస్ ఎంత ఉందో టైల్ రేస్ లెవెల్ ఆ రెండింటి మధ్య హైట్ ని మనం మాక్సిమం హెడ్ అంటారు. మాక్సిమం హెడ్ అంటారు. ఈ కండిషన్ లో హైడ్రాలిక్స్ ఆర్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ అండర్ దిస్ కండిషన్ hydraulic losses are negligible and may be disregarded. ఈ కండిషన్ లో మనకి హైడ్రాలిక్ లాసెస్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ గా ఉంటుంది అంటే తక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మినిమం హెడ్ ని హెచ్ సఫిక్స్ ఎం గా డినోట్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ద నెట్ హెడ్ రిజల్టింగ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ఎవాల్యుయేషన్ బిట్వీన్ ద మినిమం ఫోర్ పే హెడ్ వాటర్ లెవెల్ ద టైల్ రేస్ లెవెల్ మైనస్ లాసెస్ విత్ ఆల్ టర్బైన్స్ ఆపరేటింగ్ ఫుల్ స్పెసిఫిక్ గేట్ ఓపెనింగ్ అంటే స్పిల్వే గేట్స్ మొత్తం ఓపెన్ చేసినప్పుడు కండిషన్ లో హెడ్ వాటర్ లెవెల్ ని ఫోర్ పే అంటారు. హెడ్ వాటర్ లెవెల్ అంటే పైన రిజర్వాయర్ లో ఉండే వాటర్ లెవెల్ ని హెడ్ వాటర్ లెవెల్ అంటారు. దాన్ని ఫోర్ పే వాటర్ లెవెల్ అంటారు. అంటే టైల్ రేస్ లో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ రెండింటి మధ్య హైట్ ని మనం మైనస్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే హైట్ మిగులుతుందో దాని మినిమం హెడ్ హెచ్ మినిమం ఉంటారు. లాసెస్ కూడా మనం మైనస్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఫుల్ గేట్ ఓపెనింగ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు. మినిమం హెడ్. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ టర్బైన్, మాక్సిమం హెడ్ పర్సెంటేజ్, మినిమం హెడ్ పర్సెంటేజ్. టైప్స్ ఆఫ్ టర్బైన్ ఏ టర్బైన్ కి మాక్సిమం హెడ్ హెచ్ అంటుంది, మినిమం హెడ్ హెచ్ అంటుంది. ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కి మాక్సిమం హెడ్ హెచ్ పర్సెంటేజ్ 125 ఉంటుంది. మినిమం హెడ్ కి మినిమం పర్సెంటేజ్ హెడ్ హెచ్ 65% ఉంటుంది. ప్రొపెల్లర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ టర్బైన్ కి 110 ఉంటుంది. ఏది మాక్సిమం హెడ్, మినిమం హెడ్ 90 ఉంటుంది. కెప్లాన్ దాన్ని మనం ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ టర్బైన్ అని అడుగుతాడు ఒక్కొక్కసారి. ఫిక్స్డ్ బ్లేడ్ టర్బైన్ మనం ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ అని కూడా అంటారు. అడ్జస్టబుల్ బ్లేడ్ ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ అంటే దాన్ని మనం కెప్లాన్ టర్బైన్ అని కూడా అంటారు. కెప్లాన్ టర్బైన్ అంటే అడ్జస్టబుల్ బ్లేడ్ ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్. దాని మాక్సిమం హెడ్ 125 ఉంటుంది, మినిమం హెడ్ 65 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ హెడ్ అంటే it is the net head determined from reservoir operation calculations which will produce the same amount of energy in kilowatts hours. Between that head and maximum head is developed between the same head and minimum head. ఇది మెయిన్ గా వెయిటెడ్ యావరేజ్ హెడ్ అనేది రిజర్వాయర్ ఆపరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తారు. head and minimum head as the developed between the same head and minimum head. Maximum head అదే హెడ్ కి మాక్సిమం హెడ్ సేమ్ అదే హెడ్ కి మినిమం హెడ్ మధ్య ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుందంటే దాన్నే మాక్సిమం హెడ్ మినిమం హెడ్ మధ్య ఎంత హైట్ అయితే మిగులుతుందో దాన్ని వెయిటెడ్ యావరేజ్ హెడ్ అంటారు. దీన్ని మనం రిజర్వాయర్ ఆపరేషన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఉపయోగిస్తారు. సో అమౌంట్ దీని ఎనర్జీ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మనం ఎనర్జీని కిలో వాట్ పర్ అవర్స్ లో తీసుకుంటాం. ఈ ప్లేస్ లో డెవలప్ అయ్యే ఎనర్జీని కిలో వాట్ పర్ అవర్స్ లో తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ డిజైన్ హెడ్ ని HD గా డినోట్ చేస్తారు. ఇస్ ద నెట్ హెడ్ at which peak efficiency is desired. This head should
preferably approximate the weighted average head, but must be so selected with the maximum and minimum heads are not not beyond the permissible operating head of the turbine. This is the head which determines the basic dimensions of the turbine and therefore of the power plant. పీక్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎంత హెడ్ లో పీక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది డెవలప్ అవుతుందో దాన్ని డిజైన్ హెడ్ అంటారు. ద హెడ్ షుడ్ బి preferably approximate the weighted average head, but must be so selected that the maximum and minimum heads are not beyond permissible operating range of the turbine. దాన్నే మనం మాక్సిమం పీక్ ఎఫిషియన్సీ దగ్గర తీసుకునే దాన్ని డిజైన్ హెడ్ అంటారు. దాన్నే అది అంత అప్రాక్సిమేట్లీ వెయిటెడ్ యావరేజ్ హెడ్కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. వెయిటెడ్ యావరేజ్ హెడ్కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. మాక్సిమం మినిమం హెడ్స్ అనేది పర్మిసిబుల్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ టర్బైన్ కి కన్నా ఎక్కువగా ఉండకూడదు. సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ డిజైన్ హెడ్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం మాక్సిమం హెడ్ అండ్ మినిమం హెడ్ అనేది పర్మిసిబుల్ ఆపరేటింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ కన్నా ఎక్కువ బియాండ్ ఉండకూడదు. This is the head which determines the basic dimensions of the turbine and therefore of the power plant. Basic dimensions of the turbine, therefore of power plant. Next rated head, దీన్ని H suffix R గా denote చేస్తారు. The net head at which the full gate output of the turbine produce the generator rated output in kilowatts. Full gate ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫుల్ గేట్ అవుట్పుట్ అయినప్పుడు టర్బైన్ లో ప్రొడ్యూస్డ్ జనరేటర్ రేటెడ్ అవుట్పుట్ ఇన్ కిలోవాట్స్. టర్బైన్ నేమ్ ప్లేట్ rating usually is given at this head. Selection of this head requires foresight and deliberation. అంటే మన జనరేటర్ రేటెడ్ అవుట్పుట్ ఇన్ కిలోవాట్స్ టర్బైన్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు నెట్ హెడ్ దాన్ని మనం రేటెడ్ ఫుల్ గేట్ ఓపెనింగ్ లెవెల్లో మనకి దాన్ని రేటెడ్ హెడ్ అంటారు. పర్మిసిబుల్ రేంజ్ ఆఫ్ హెడ్ ఫర్ రియాక్షన్ టర్బైన్స్ ఫర్ optimum efficiency and cavitation characteristics based on experience data. Specific speed. The term specific speed. The term specific speed used in classifying types of turbines and the characteristics of turbines within types. One key selection procedure. Types of turbines classify చేసేటప్పుడు characteristics of turbines మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పేటప్పుడు సెలక్షన్ ప్రొసీజర్స్ లో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అనే దాన్ని మనం ఈ టర్మ్ ని యూజ్ చేస్తారు. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ని ఎన్ సఫిక్స్ గా డినోట్ చేస్తారు. సో పవర్ బేస్డ్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ని ఎన్ సఫిక్స్ ఎక్స్ దాన్ని ఎన్ సఫిక్స్ ఎస్పీ గా డినోట్ చేస్తారు. ఎన్ సఫిక్స్ ఎస్పీ గా డినోట్ చేస్తారు. ఎన్ సఫిక్స్ పవర్ బేస్డ్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ is denoted with n suffix sp. So it is so its formula is n into power p power 0.5 by h power 1.25, where n equal to revolutions per minute. That means speed of the turbine. P equal to power in metric hours power. కిలోవాట్ అట్ ఫుల్ గేట్ ఓపెనింగ్ అప్పుడు కిలోవాట్స్ లో కానీ హార్స్ పవర్ లో కానీ పవర్ ఎంత ఉందో మనం దాన్ని పీ కంటిన్యూ చేస్తారు. హెచ్ అనేది రేటెడ్ హెడ్ ఇన్ మినిమం ఇన్ మీటర్. రేటెడ్ హెడ్ ఇన్ మీటర్. ఒక మీటర్ కి ఎంత రేటెడ్ హెడ్ ఉందో దాన్ని క్యాపిటల్ హెచ్ కంటిన్యూ చేస్తారు. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ వాల్యూ డిఫైన్స్ ది అప్రాక్సిమేట్ హెడ్ రేంజ్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ టర్బైన్ టైప్ అండ్ సైజ్. Low head units tend to have high specific speed and high head units tends to have low specific speed. Specific speed values అనేది హెడ్ యొక్క రేంజ్ బట్టి టర్బైన్ టైప్ సైజ్ ని బట్టి టర్బైన్ యొక్క టైప్ ఏ టైప్ ఆఫ్ టర్బైన్ ఉంది, టర్బైన్ యొక్క సైజు, ఆ టర్బైన్ ఫిక్స్ చేసే హెడ్ యొక్క రేంజెస్ బేస్ చేసుకొని స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ వాల్యూస్ అనేది డిఫైన్ చేయబడి ఉంటుంది. Low head units
టెన్స్ టు హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే లో హెడ్ యూనిట్స్ వచ్చినప్పుడు హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఉంటుంది. హై హెడ్ యూనిట్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే లో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్. హై హెడ్ యూనిట్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే హై స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు లో హెడ్ యూనిట్స్ అనేది వస్తాయి. లో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు హై హెడ్ యూనిట్స్ అనేది వస్తాయి. కిలోవాట్స్ యూనిట్స్ 0.86 న్యూట్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ మెట్రిక్ హార్స్ పవర్ యూనిట్ అనేది కిలోవాట్ యూనిట్స్ మనం 0.86 స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ గా తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఫ్లో బేసిస్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ని n/q గా తీసుకుంటారు. ఫ్లో బేసిస్ మెట్రిక్ స్పీడ్ flow based metric system for specific speed nq used in European is given by equation below. ఈ టైప్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ మనం యూరోప్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు? యూరోప్ లో. It is denoted with n/q. It is derived from p directed proportional qh. n/q equal to formula capital N into q suffix whole power 0.5 by h power 0.75. n/q equal to specific speed. N equal to speed in rpm. Q equal to flow in cubic meters per second. H equal net head in meters. Next, selection criteria of hydro turbines. Above 5 metric watt unit size. Above 5 metric watt unit size ఉన్న టర్బైన్స్ కి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ క్రైటీరియన్ బేస్ చేసుకొని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాము. ఫస్ట్ వన్, ఏ హెడ్ అవైలబుల్ టు ద టర్బైన్ కి ఎంత హెడ్ అవైలబుల్ ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం హైడ్రో టర్బైన్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ టర్బైన్ ఎఫిషియన్సీని బట్టి సెలెక్ట్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఇన్ ఆర్పిఎం, ఎంత ఆర్పిఎం స్పీడ్ అనేది టర్బైన్ రొటేట్ అవుతుందని దాన్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేస్తాము. క్యావిటేషన్ అండ్ ప్లాంట్ సెట్టింగ్. ప్లాంట్ లో హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ లో క్యావిటేషన్ ఎంత ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం హైడ్రో టర్బైన్ సెలెక్ట్ చేస్తాము. పార్ట్ లోడ్ ఆపరేషన్, లోడ్ ఎంత పార్ట్ అనేది అప్లై అవుతుంది దాన్ని బట్టి మనం హైడ్రో టర్బైన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. అదేవిధంగా రన్వే స్పీడ్ ఎలా ఉంది, రన్వే స్పీడ్ బట్టి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. మెషిన్ సైజు, రన్నర్ డయామీటర్, మెషిన్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది, రన్నర్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉంది, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని మనం బేస్ చేసుకొని ఒక హైడ్రో టర్బైన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో select the turbines in that by trial and error process and in consultation with manufacturers for optimal determination type, size, setting and efficiency. Particular site అనేది ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్స్ ద్వారా పర్టికులర్ సైట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని సెలెక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ అనేది దేని బేస్ చేసుకొని టైప్ ఆఫ్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్ బట్టి, సైజ్ ఆఫ్ ది టర్బైన్ బట్టి, ఎఫిషియన్సీని బట్టి, ఆ సెట్టింగ్ ని బట్టి ఎఫిషియన్సీ ఎంత వస్తుంది టర్బైన్ లో వాటన్నిటిని బేస్ చేసుకొని మనం టర్బైన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సెలెక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రో టర్బైన్ బేస్డ్ ఆన్ హైడ్రో స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ యాజ్ పర్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ని బట్టి ఏ టర్బైన్ కి స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, హెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుంది, ఎంత లోడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది చూద్దాం. సో టైప్ ఆఫ్ ది మెషిన్, పల్టాన్ వీల్ టర్బైన్ కి హెడ్ వేరియేషన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రేటెడ్ హెడ్ 120 to 80% ఉంటుంది. 120 to 80%. లోడ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ రేటెడ్ అవుట్పుట్, లోడ్ వేరియేషన్ పర్సంటేజ్ ఎంత లోడ్ పడుతుంది, 50 to 100% లోడ్ అనేది పడుతుంది. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది, 15 to 65 మధ్య స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అని ఉంటుంది. పీక్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఉంటుంది పర్సంటేజ్ లో, 90% ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కి హెడ్ వేరియేషన్ ఎంత ఉంటుంది, రేటెడ్ హెడ్ 125 to 65 ఉంటుంది. లోడ్ వేరియేషన్ పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ మధ్యలో ఉంటుంది, 40 to 100% మధ్యలో ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఎంత పర్సంటేజ్ మధ్యలో ఉంటుంది, 60 to 400 మధ్యలో.
పీక్ ఎఫిషియన్సీ 93% ఉంటుంది. డిరైజ్ టైప్ ఆఫ్ డిరైజ్ టర్బైన్ కి హెడ్ పర్సెంటేజ్ అంతా 125 to 65% ఉంటుంది. లోడ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది? 50 to 100% మధ్యలో ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ 200 to 400 మధ్యలో ఉంటుంది. పీక్ ఎఫిషియన్సీ 92% ఉంటుంది. కప్లాన్ టర్బైన్ కి హెడ్ 125 to 65 మధ్యలో ఉంటుంది. లోడ్ అనేది 40 to 100 ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ అనేది 300 to 800 మధ్యలో ఉంటుంది. పీక్ ఎఫిషియన్సీ 92 ఉంటుంది. ప్రొపల్లర్ టర్బైన్ హెడ్ 110 to 90% మధ్యలో ఉంటుంది. లోడ్ వేరియేషన్ 90 to 100% మధ్యలో ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ 300 to 800 మధ్యలో ఉంటుంది. పీక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది 92% ఉంటుంది. అంటే బల్బ్ కి మనకి కప్లాన్ టర్బైన్ బల్బ్ అని ఉంటుంది. ఆ బల్బ్ కి ఎంత హెడ్ లో ఉంటుంది? 125 to 65% ఉంటుంది. లోడ్ అనేది 40 to 100% ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ 600 to 1200 మధ్యలో ఉంటుంది. పీక్ ఎఫిషియన్సీ 92% ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ ఒక్కొక్క టర్బైన్ కి హెడ్ ఎంత పర్సెంట్ లో ఉండాలి, రోడ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ లో అప్లై అవ్వాలి, స్పెసిఫిక్ స్పీడ్ ఎంత రేంజ్ లో మనం ఫిక్స్ చేయాలి, పీక్ ఎఫిషియన్సీ అనేది ఎంత రేంజ్ లో పెట్టాలనేది స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది టేబుల్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ రన్నర్ సైజ్ డిటర్మైన్స్ టర్బైన్ సైజ్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కాస్ట్ అండ్ హ్యాన్సింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్. లో మనం ఒక టర్బైన్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు రన్నర్ సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఆస్పెక్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. రన్నర్ సైజ్ అనేది టర్బైన్ సైజ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. రన్నర్ సైజ్ డిటర్మైన్స్ ద రన్నర్ సైజ్ బట్టి మనం టర్బైన్ సైజ్ అనేది డిఫైన్ చేసుకుంటాం. రన్నర్ సైజ్ is determines the turbine size. Actual runner size is determined by the manufacturer in accordance with the model test data. యాక్చువల్ రన్నర్ సైజ్ అనేది డిఫరెంట్ మోడల్ టెస్ట్ చేసి ఆ డేటాను బేస్ చేసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చర్ దగ్గర నుంచి రన్నర్ సైజ్ అనేది వస్తుంది. సెలక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్ అండ్ లేఅవుట్ ప్రాసెస్ ఫాలోయింగ్ ఫార్మర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్. సో సెలక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్ అనేది ఐఎస్ 12800 ఐఎస్ 12800 బేస్ చేసుకొని మనకి సెలక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ ఫార్మర్స్ బేస్ వస్తుంది. సెలక్షన్ ఆఫ్ టర్బైన్ జరుగుతుంది. సో ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కి రన్నర్ డయామీటర్ ఎంత ఉండాలంటే రన్నర్ డయామీటర్ కి ఫార్ములా D = 84.6 Q(S) into H(R). H(R) అంటే రేటెడ్ హెడ్ పవర్ 1/2 by N, where theta is the velocity ratio at discharge diameter of the runner. Velocity ratio అవుతుంది. సో theta is equal formula 0.0211 N(x) power 2/3 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ కి రన్నర్ డయామీటర్ ఫార్ములా 84.6 into theta in suffix HR power 1/2 by N. సో ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ కి ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కి రన్నర్ డయామీటర్ ఫార్ములా సేమ్, కాకపోతే theta S వాల్యూ మారుతుంది. ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కి 0.0211 N(x) హోల్ పవర్ 2/3 అవుతుంది. అదే ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ కి 0.0233 N(x) హోల్ పవర్ 2/3 అనేది అవుతుంది. ఆ వాల్యూ ఎంత వస్తుందో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ప్రొపెల్లర్ టర్బైన్ కి ఫ్రాన్సిస్ టర్బైన్ కి theta S ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని డయామీటర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంపల్స్ టర్బైన్ కి డయామీటర్ ఆఫ్ ది రన్నర్ ఫార్ములా సేమ్ అదే ఉంటుంది, కాకపోతే x ఫార్ములా మారుతుంది. సో స్మాల్ డి డయామీటర్ ఆఫ్ జెట్ స్మాల్ డి అంటారు. స్మాల్ డి బై క్యాపిటల్ డి రన్నర్ డయామీటర్ ని క్యాపిటల్ డి అంటారు. రేషియో అంటే 0.0019 N(x) అవుతుంది. theta S వాల్యూ = 0.0019 N(x) అవుతుంది. ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ ఏమవుతుందంటే
ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ d by స్మాల్ d by క్యాపిటల్ D రేషియో ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయంటే 0.04 టు 0.1 వస్తుంది. 0.04 టు 0.1 వస్తుంది. నార్మల్ డయామీటర్ రేషియో ఈక్వల్ టు 0.0555 అవుతుంది. నార్మల్ డయామీటర్ రేషియో 0.0555. సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ of types of heads, types of selection criteria of the hydro turbine, types of running sizes. Thank you for given opportunity.